رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام عید اور صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں دو خوشیوں کا دن عطا فرمائے، عید الفطر جو ہمیں رمضان المبارک کے تحفے کے طور پر دی گئی، اور عید الاضحیٰ جو ہمیں یاد کرواتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار قربانی کو۔ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد سیکریفائز کرنا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو اللہ کے مطابق ڈھالنا اور اپنے تمام نفسانی خواہشات کو سیکریفائز کرنا۔ یہ دن عید قربان ہے، اور قربانی کے طور پر ہم لوگ مختلف قسم کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں، اس قربانی کا مقصد بھی یہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قربانی ہمیں خوشی بھی دیتی ہے، اور وہ خوشی اس سینس میں دیتی ہے کہ ہمیں بہت کچھ کھانے کو میسر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی بہت ساری نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہمارے لیے گوشت بھی ہے، اور اس دن ان لوگوں کے لیے بھی گوشت کی نعمت میسر ہوتی ہے جو سارا سال اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ عید قربان پر ہم قربانی دیتے ہیں بکرا، دمبا، مینڈھا، گائے، اونٹ، اور ان تمام جانوروں کی جو حلال ہیں، طیب ہیں، پاک ہیں، ان سب کی ہم قربانی دیتے ہیں اور ان کے گوشت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، اور صحت کا خیال ہم کس طرح سے رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آج کا پروگرام اس عید کے خوشی کے موقع پر ترتیب کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے ماہرین غذائیات کے ساتھ ساتھ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ حکیم صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ہم ان سے آج جانیں گے کہ آج کے دن ہمارے کھانے کا اعتدال کیا ہونا چاہیے، اور ہم گوشت کو کس طرح سے کھا کر اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ان مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی محترم، ہمارے پیارے، ہمارے پروگرامز میں اکثر و بیشتر شرکت کرتے ہیں، اپنی خوبصورت سی باتوں، خوبصورت مسکراہٹ اور خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے مشکور ہیں میرے پہلے مہمان ڈاکٹر مبشر علی حسن، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکیم صاحب آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر راجہ اکرام۔ ڈاکٹر راجہ اکرام صاحب آپ گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں اور بہت مایہ ناز ڈاکٹر ہیں، معدہ اور جگر کے امراض کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ میرے بائیں جانب موجود ہیں، مشکور ہیں ان کے، فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر زین العابدین۔ آپ ڈائٹیشین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میرے ساتھ میرے چوتھے مہمان ڈاکٹر حنظلہ عرفان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں۔ آپ صاحبان کو آج عید کا دن مبارک۔ اور سب سے پہلی بات حکیم صاحب، ڈیفینیٹلی خوشی کا دن ہے، مصروفیت بہت ساری ہوتی ہے، ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے بعد اس کے بعد گوشت کھانے کا مرحلہ بھی آ جاتا ہے، یقیناً ہے۔ اور اس میں جو سب سے پہلا جو ہم لوگ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا قربانی کرنے کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ قربانی کے لیے آپ کسی کسائی کا انتظام کرتے ہیں یا خود سے یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں؟ الحمدللہ اپنے والد صاحب سے طریقہ سیکھا تھا جی، اور آج تک خود ہی کرتا آ رہا ہوں۔ خود کرتے ہیں؟ خود کرتا ہوں۔ اکیلے کرتے ہیں؟ نہیں، 2-3 بندے ساتھ لگا کے جی، چھری میں چلا دیتا ہوں، جی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے، جب اس کی مہر رگیں کٹ جاتی ہیں پھر کسائی کے والے کرتے، باقی اگلا کام وہ کرتے۔ اچھا، باقی یعنی محنت والا کام آپ کے ذمہ کر دیتے ہیں۔ جی جی، چلیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج کی قربانی آپ کی کیسی رہی؟ بہترین، بابرکت، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے یہ سعادت بخشی۔ بے شک بے شک۔ اچھا حکیم صاحب، کہا یہ جاتا ہے عام طور پر کہ قربانی کی جب کر لی جاتی ہے تو سب سے پہلی جو غذا ہم لوگ آرگن میٹ لیتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ کلیجی پکا کر کھاتے ہیں۔ ذرا سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کلیجی کی افادیت اور اہمیت کیا ہے؟ کلیجی سارے جسم کا سمجھے کہ مین سورس ہے، مین ذریعہ ہے جی، کہ ہر قسم کی غذا پکانے کا اور جسم کو آگے دینے کا کام جگر کرتا ہے۔ جی، تو جانور کا جگر جو ہے اس کو کلیجی کہا جاتا ہے۔ یہ جتنی قسم کے وٹامن کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے وہ سارے کے سارے کلیجی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پر وہ جانور جو گھاس میں چرتے ہیں اور قدرتی غذا لے رہے ہیں،
اور ان میں سے اگر کسی کے پاس بچڑا ہے اس کی اگر کلیجی مل جائے تو آپ کو کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں. بچڑے سے مراد آپ کی گائے بھینس وغیرہ اور اس کا جو ٹھیک ہے اس کی اگر کلیجی مل جائے تو اس کو پکا کے کھا لیا جائے انشاءاللہ ایک دفعہ کھانے سے کہ آپ کو اگر 15 دن کی جو غذائیت کی کمی واقع ہو رہی تھی وہ پوری کر دے گا. اچھا ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آرگن میٹ کھانا یعنی جیسے کلیجی کھانا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مطلب بڑی دیر سے یہ ہضم ہوتی ہے, ہمیں تنگ کرتی ہے, ہمارے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے. اگر وہ افراد اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ بہترین طریقہ ہے کہ چونکہ اس کا اپنا مزاج گرم خشک ہوتا ہے جی, تو اس کو گرم تر مسالہ دیا جائے تو اس کی خشکی ٹوٹ جاتی ہے. اچھا اب گرم تر مسالہ بھی آپ کو سمجھانا پڑے گا. مثلا ادرک, جی, کالی مرچ, دھنیا, زیرہ, وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ گرم تر میں ادرک آ گئی, کالی مرچ آ گئی. یہ دو چیزوں کی مقدار اپنی ضرورت کے مطابق, ادرک کو زیادہ کیا جا سکتا ہے, کالی مرچ کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر لیں, اور گھی اس میں کوشش کریں کہ دیسی گھی کا استعمال ہو. ٹھیک ہے. یا پھر جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس کی اپنی چربی ہو جائے. صحیح. اس میں اس کو پکایا جائے اور ساتھ تھوڑی مقدار میں لہسن بھی شامل کیا جائے. ٹھیک ہے. باقی کالا زیرہ اگر ڈال دیا جائے تو اس کی خوشبو بھی اچھی بن جاتی ہے. صحیح ہے. اس مسالے کے ساتھ اگر اس کو پکایا جائے تو ہضم میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا کسی قسم کا کوئی پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر اس کے کتنا ٹائم لے لیتی ہے اگر اس کے بعد آدمی کو آدھا کلو پپیتا کھا جائے تو اور اچھا ہو جائے گا. اور اگر پپیتے کا پاؤڈر ڈال کے پکا لیا جائے تو وہ کام کرے گا, لیکن تازہ پپیتا کھانے کا فائدہ زیادہ ہے. چلے زبردست ہو گیا. اور کتنے ناظرین کو آپ نے ہمیں بتایا کہ کلیجی کھانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو ہضم کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جگر اور معدہ کے ساتھ ہے. یہ ماشاءاللہ گیسٹرینٹرولوجسٹ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, حکیم صاحب نے بات کی ہے, ہم کلیجی کھانے کی بات کر رہے ہیں. اکثر و بیشتر یہ بھی تصور کیا جاتا ہے عام طور پر کہ جن لوگوں کے ہاں آئرن ڈیفیشنسی ہے, خون کی کمی ہے, ان کو کلیجی کھانے کے لیے دی جائے. یہ کنسیپٹ میڈیکلی کس حد تک صحیح ہے اور عید قربان پر اسپیشلی جو کلیجی کھانا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ پہلی بات تو میں مشکور ہوں آپ کا, آپ نے یاد کیا ہمیں. جی. اچھا اس میں یہ ہے کہ گوشت بہت اچھا سورس ہے آئرن کا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سارے گوشت کی ہم بات سارے گوشت کی بات کر رہے ہیں ہم, چاہے آپ جسے ریڈ میٹ کہتے ہیں, جسے وائٹ میٹ کہتے ہیں. میٹ بیسیکلی بہت اچھا سورس ہے آئرن کا. اچھا آئرن جو ہے وہ ہمیں ریگولر ڈیلی بیسس پہ چاہیے ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ہمارا خون بنتا ہے جسے ہم ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں, RBC کہتے ہیں, اس میں نہ صرف آئرن چاہیے بلکہ دو اور بھی بہت اہم چیزیں چاہیے جو کہ اس کی پروڈکشن میں, اس کے بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. جی. اس میں فولک ایسڈ ہے اور وائٹامن B12 ہے. یعنی کہ اگر ان میں سے بھی کسی کی ڈیفیشنسی ہے تو ہمارا ہیموگلوبن لیول ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی جو افادیت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیارا نظام بنایا ہے جس میں میرے خیال میں تو زندگی کے کسی بھی لمحے پہ, کسی بھی چیز پہ اگر ہم اسلام کے حساب سے دیکھیں تو وہ ہمیں بالکل ایک پرفیکٹ نظام دیتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو ایک قربانی کا ایک ذریعہ دیا گیا ہے, بہت سے لوگ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ان کی استطاعت میں یہ چیزیں اب نہیں ہیں اتنی, اور جس طرح آج کل کے حالات ہیں تو اور بھی مشکل ہو گیا. تو یہ ایک ایسا مطلب موقع ملتا ہے ان کے لیے, اور ایک بہت اچھی طریقے سے وہ انہیں ایک بالکل خالص اور بڑا فریش میٹ ملتا ہے ان کھانے کے لیے. تو اس کو بہت اچھے سے استعمال کرنا چاہیے. اس میں آپ سمپل جو مطلب بچڑے کا گوشت ہے, بکرے کا گوشت ہے, جو بھی لیں گے آپ کو آئرن کا ایک بہت اچھا سورس ملے گا. اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ پکانا اس کو ایسا پکایا جائے کہ صاف ظاہر ہے بہت زیادہ اس کو ثقیل نہ بنایا جائے. جی. مطلب جیسے آج کل ایک تو روٹین ہے, رواج ہے کہ جی آپ کو بنا بنایا مسالہ ملے گا, جی یہ کڑھائی گوشت کا مسالہ ہے تو یہ فلانا مسالہ ہے, آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہے. اب اس میں کیا ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس میں نمک بھی بہت زیادہ ہے, مرچ بھی زیادہ ہے. تو وہ بعض اوقات ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی معدے کے مسائل کا شکار ہیں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. ان کو ہضم کرنا. تو ایک تو اس کو ایسا بنایا جائے کہ اس میں مطلب اس کو بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ایڈ نہ کی جائیں, خاص طور پہ جو یہ کوکنگ آئل ہے یا گھی وغیرہ اس کا استعمال کم ہو. دوسری ایک جو بہت بڑی ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آئرن کی جو ایبزارپشن ہے اس کو چائے یا کافی یا کوئی بھی کیفینیٹڈ ڈرنک جو ہے, جو ہم یہ کولڈ ڈرنکس لیتے ہیں, یہ اس کو کیا کرتا ہے بائنڈ کر کے
उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, जो जज़ब होने का अमल है, उसे स्लो कर देता है। सही। अब हम क्या करते हैं कि अक्सर साथ में चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, या बेवरेजेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, बेवरेजेस का तो आप बाहर तो देखें इस वक्त बकरों से ज़्यादा उसके स्टॉल आपको नजर आएंगे हर जगह, इसमें कोई शक नहीं। मतलब वहाँ पे भी वो लोग बाकायदा, वो मैं देखता हूँ कि वो दर्जन या आधा दर्जन का वो एक वो पैक होता है, वो लेके जा रहे हैं जी। तो जैसे ही वो समझते हैं, उन्हें बताया जाता है कि जी ये कोई बहुत ही कोई मतलब कोई ऐसा कोई नुस्खा कीमिया है कि आप ये लेंगे तो आपका गोश्त जितना खाए हजम हो जाएगा, और ये समझते हैं। एग्जैक्टली इससे बचना चाहिए जी। एक वो ये कि अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि विटामिन सी बहुत ज़रूरी है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। जब भी आप गोश्त लें, इसके अलावा भी जब भी आप गोश्त लेते हैं या खाते हैं, तो उसके साथ आप फलों का इस्तेमाल करें। हर फल में अल्लाह ताला ने अच्छी मिकदार में विटामिन सी रखा है, सही, तो उसको साथ में इस्तेमाल करें। और अगर आप देखें तो हमारे यहाँ आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। हमारी जो पॉपुलेशन है आबादी में, अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, मतलब हर तकरीबन लेवल पे आयरन डेफिशिएंसी। तो ये एक मौका होता है जिसको यूटिलाइज़ करें। बिल्कुल ठीक। तो उसकी जो कमी है वो काफ़ी हद तक पूरी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत सी बात की आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से भी, विटामिन B12 के हवाले से भी, और फॉलिक एसिड की भी बात आप कर रहे हैं। अगर एक इंसान एक वक्त में एक मिकदार लेना चाहता है, लाइक अगर हम कलेजी भून के खा रहे हैं और उसमें वो बकरे की है या वो बड़े जानवर की है, तो उसमें मुझे बताएं कि एक वक्त में कितनी मिकदार उसके लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है? अच्छा, अगर एक हम एडल्ट के लिए, बूढ़े के लिए, ज़रा थोड़ा एज वाइज आप बिल्कुल सही देखें। इसमें ये है कि जो अगर हम रूटीन में देखें तो जो ओवरऑल रिकमेंडेशन है कि अगर आप रूटीन, डेली रूटीन की बात करें तो तकरीबन वो कहते हैं जी 70 ग्राम तक आप ले सकते हैं, गोश्त ले सकते हैं डेली बेसिस यानी कि अगर आप 1-2 सर्विंग में उसको डिवाइड कर लें, ऐसा कर लें। अब यहाँ पे तो अल्लाह के फजल से बड़ी फरावानी होती है जी। तो उसमें आप अगर थोड़ा सा एक्सीड भी करते हैं, मतलब उससे आगे भी जाते हैं, तो भी कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तक कि उसमें ये होना चाहिए कि एक तो ये है कि जैसे आप तीनों दिन बस सिर्फ गोश्त ही खा रहे हैं, ये ना हो। सही। आप फाइबर साथ में लाजमी ऐड करें। अब फाइबर क्या है? कच्ची सब्जियां जो हम इस्तेमाल करते हैं या जो हम फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, जो खुश्क मेवा जात हैं, अब चूँकि मौसम इस तरह है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी थोड़ा बहुत साथ में बहुत अच्छा फाइबर देता है। सही, बहुत फ़ायदा देता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं, उसमें कोशिश ये करें कि एक तो गैप दें जी, मतलब 6-7 घंटे का गैप लाजमी हो। ये नहीं है कि आप मतलब उसको हर 2 घंटे बाद ही जैसे कोई एक डिश तैयार होकर आ रही है तो आप ले रहे हैं। ये ख्याल रखें। उसकी वजह ये है कि गोश्त में बहुत ज़्यादा प्रोटीन और बहुत ज़्यादा फैट्स है। इन दोनों को हज़म करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए स्टमक को। सही। मैदे से ही आगे इसने 3 से 4 घंटे में जाना है। तो आपने एक तो गैप देना है। सही। पोर्शन अगर आप थोड़ा सा मतलब अपनी उसके इस्तात के मुताबिक ले लें, क्योंकि अच्छा दूसरा ये भी है कि आप इसको आगे जैसे आप साथ में ऐड कर लेते हैं, अगले दिन चावल गोश्त बनता है या आप साथ में और कोई सब्ज़ी ऐड कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ आप ये लेंगे तो इसमें फ़ाइबर नहीं होता गोश्त में। एक तो ये है कि कब्ज़ का शिकार जो पहले लोग हैं उन्हें बढ़ा देगा मसला, और वैसे भी मैदे के ऊपर बोझ आएगा, वो हो सकता है बदहज़मी हो जाए, हैज़ा हो जाए। तो इसलिए इसका पोर्शन कम रखें। इस पर हम डेफिनेटली ज़रूर लंबी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं इस सारी गुफ्तगू के दौरान 2 बातें नोट कर रहा था। आप पहले मुझे ये बता के आएँ कि बेगम को क्या ऑर्डर करके आए जो आपके मुंह में बार बार पानी आ रहा है, आप उसको निगलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, गोश्त का जिक्र है, कलेजी का जिक्र है, और डॉक्टर साहब बार बार स्वालो कर रहे हैं, तो मैं मुसलसल सोच रहा हूँ कि डेफिनेटली वो खुशबूयात जो हैं, अगर हम मतलब प्रोग्राम के लिए हमने निकलना है तो वो जनाब कहते मैं मुसलसल डॉक्टर साहब जरा थोड़ा सा बताएं कि मतलब पक के रहा है घर पे। देखिए ऑब्वियसली पकने के लिए सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो रही हैं, जो कि और गोश्त तो एक मरगूब ग़िज़ा है जो कि मेरे ख्याल में हमारे खित्ते में तो बड़ी उससे खाई जाती है, शौक से खाई जाती है, रग़बत से खाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब ने यहाँ पर आपने बड़ा एक खूबसूरत सा जिक्र किया है डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा एडिशन करना चाहूँगा इस हवाले से। आपने कहा कि स्पाइसेस बने बनाए मार्केट में जो लेते हैं बहुत ज़्यादा लेते हैं। मैं मतलब जब हम मुख्तलिफ, अब तो सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो मैं देखता हूँ कि यूरोप की साइड पर या उन कंट्रीज़ के अंदर जब हम कुकिंग व्लॉग्स देखते हैं तो वो लोग स्पाइसेस को जस्ट ऐसे पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ ऑरिगेनो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऐड करते हैं। अच्छा, फिर उनका एक ऐड करने का एक मखसूस टाइम भी है
کہ اس کو اتنی دیر کوک ہونا, اس کو زیادہ دیر کوک نہیں ہونا. اچھا, میں نے ایک دفعہ ایکسپیریمنٹ کیا, میں نے کہا میں اس طرح سے کوکنگ کر کے دیکھوں تو کیا اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے ہمیں. ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر چیز کا الگ الگ فلیور ہمیں فیل ہوتا ہے, اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ جو بنے بنائے مارکیٹ میں اویلیبل جو اسپائسیز ہوتے ہیں ہمیں ان سے اوائڈ کرنا ہے. حکیم صاحب نے کہا کہ جی تھوڑا سا آپ اس میں ادرک میں مقدار ذرا زیادہ کر دیں. تو یہ باتیں وہ ہیں جو مطلب گزرنے والی نہیں ہیں, ان کو سمجھنے والی ہیں. ابھی میں مزید آپ سے گفتگو کرتا ہوں. ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر صاحب, یہاں پر آپ سے میں ذکر کروں گا, غذائیت کی بات آتی ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ غذائی طور پر بڑے ماہر ہیں اس حوالے سے. جب ہم غذا کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے جب ذکر کیا کلیجی کے حوالے سے تو ہم کلیجی پہ ہی بات کریں گے. اس کی جب غذائیت کی بات آتی ہے تو وٹامن B12, آئرن اور فولک ایسڈ, آپ ایز اے ڈائٹیشین اور ایز اے ماہر غذائیات کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کس حد تک صحیح ہے اور کتنی مقدار میں لینا صحیح ہے؟ دیکھیں جو کلیجی ہے دراصل اس کے اندر آئرن بڑی اچھی مقدار کے اندر ہوتا ہے. عمومی طور کے اوپر پاکستان میں جتنی بھی فیمیلز ہیں ان میں 70% فیمیل انیمک ہیں. اس کی سب سے بڑی ریزن ڈاکٹر صاحب نے بتا دی ہے کہ کھانے کے فوراً بعد چائے کا کنسیپٹ ہے. بالکل ایسا. اور شکایت کرتی ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے, چڑچڑا پن ہے, غصہ بہت آ رہا ہے. یہ ساری وجہ کیوں ہو رہی ہے؟ جسم میں خون کی کمی ہے. خون کی کمی. عید کے اوپر ہمارے پاس جو کلیجی ہے عمومی طور کے اوپر ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلا کھانا بھی کلیجی کا ہی ہوتا ہے روایت کے مطابق. تو اس کے اندر آئرن کی بڑی اچھی مقدار ہے, فولک ایسڈ کی بڑی اچھی مقدار ہے, اور وائٹامن B12 جسے کوبالمن کہتے ہیں اس کی بڑی اچھی مقدار ہے. عمومی طور کے اوپر جو انیمیا ہوتا ہے یا تو آپ کے جسم میں آئرن کی ڈیفیشنسی اس وجہ سے ہوتا ہے, فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی اس کی وجہ سے ہوتا ہے, B12 کی کمی ہو تو اس وجہ سے ہوتا ہے. اب ایک خوراک کے اندر آپ کو تینوں چیزیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تینوں قسم کا جو انیمیا ہو رہا ہے, چاہے فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے, آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا B12 کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو صرف ایک کلیجی کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کتنی کھانی ہے. اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو خون کی کمی اور آپ پلیٹیں بھر کے کھائی جائیں, خون کی کمی پوری ہو جائے, میدے کا مسئلہ ہو جائے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا جو میدا ہے اس کی کیپیسٹی ہے کہ یہ ایک ٹائم میں تقریباً 20 سے 30 گرام تک پروٹین ڈائجسٹ کرتا ہے, اس سے زیادہ ڈائجسٹ نہیں کرتا. صحیح. تو 20 سے 30 گرام اگر آپ نے پروٹین لینی ہے کلیجی سے تو اپروکسیمیٹلی یہ آپ نے 70 یا 80 گرام تک بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ایک میل لینا ہے, سب سے پہلا میل جو کہ آپ کا بریک فاسٹ ہوتا ہے آج کے دن, اس میں آپ نے 60 گرام تک میکسیمم کھانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ اس کے فائبر کا انٹیک لینا بالکل نہیں بولنا, کیونکہ جب تک فائبر کا نہیں ہوگا آپ کے جسم کے اندر یہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا. اچھا, لائک جیسے روٹی ہے فائبر کے طور پر, ہم روٹی کے ساتھ اگر جب اس کو لیتے ہیں کلیجی کو تو کیا ہمارا فائبر انٹیک جو ہے وہ پراپر ہو جاتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ روٹی کس آٹے کی کھا رہے ہیں. عمومی طور کے اوپر ہمارے گھروں میں جو سفید آٹا استعمال ہوتا ہے جس کے اندر فائبر کنٹینٹ بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ ملٹی گرین فلور کی روٹی استعمال کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 13 سے 14 آٹے مکس ہوتے ہیں, تو اس کا فائبر کنٹینٹ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایک طرف آپ روٹی سے فائبر لے رہے ہیں, دوسری طرف آئرن لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میل بڑا بیلنسڈ ہے. صحیح. لیکن ساتھ آپ نے سیلڈ لینا نہیں بولنا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کچی سبزیاں ہیں اس کے اندر فائبر بڑی اچھی مقدار کے اندر ہوتا ہے, اور کچی سبزیاں چونکہ قدرت کے بہت قریب ہیں, اور وہ چیزیں قدرت کے بہت قریب ہو اس کے اندر نیوٹریشن افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ جس چیز کو جتنا پروسیس کریں گے, جتنے پروسیس سے گزاریں گے, وہ آپ کی صحت کے لیے اتنی نقصان دہ ہوگی. مثال کے طور کے اوپر آپ کلیجی کو آپ سارا دن بھون کے پکاتے رہیں اس کا اصل جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر جو پروٹین ہے وہ ڈی نیچر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. یعنی کہ آپ نے جس پروٹین سے آئرن لینی ہے وہ ڈی نیچر ہو جائے گی, تو آپ کے جسم میں آئرن کی مقدار کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. صحیح. تو اس کے لیے فوڈ ٹیکنالوجسٹ کی رائے لازمی لیں کہ ہم نے اس چیز کو کس ٹیمپریچر تک اور کتنے ٹائم تک پکانا ہے. صحیح. تو یہ ماہر غذائیات نہیں بتا سکتے؟ نہیں, یہ فوڈ ٹیکنالوجسٹ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. اگر ہم بتانے بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ عید والی لڑائیاں پڑ جائیں گی, کسی ٹیسٹ نہیں ٹھیک ہونا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی ایک بات کہی کہ ہماری اکثر خواتین جو ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہوتی ہیں, تو کیا عید کے علاوہ عام دنوں میں بھی ان کے لیے کلیجی کھانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے فوڈ کلچر میں نہیں ہیں. عمومی طور کے اوپر آپ کس کو کہنا کہ آج ہمارے گھر کلیجی پکی ہے تو اس کے گھر میں جتنے بھی موجود بچے ہیں وہ منہ چڑھائیں گے آج ہم نے کھانا نہیں کھانا, باہر سے آرڈر کر لیں. صحیح. یہ کلیجی ہمارے فوڈ کلچر کا حصہ صرف عید کے اوپر آتی ہے. اگر اس کو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر کنزیوم کرنا شروع کر دیں, گوشت کو ہم آلٹرنیٹیو, بہت اچھا آلٹرنیٹیو ہے, نو ڈاؤٹ گوشت میں بھی آئرن ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر آپ کے جس جانور سے لی جانے والی کلیجی ہے اس وہ جو چیز
खा रहा है सारी न्यूट्रिएंट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही है। सही। जो जानवर सारी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कर रहा है उसके अंदर, वो एज इट इज़ आपके जिस्म के अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना दें तो मेरा ख्याल है कि एनीमिया के पेशेंट काफ़ी हद तक हमारे सोसाइटी में कम हो सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर हम इसको डेली बेसिस पर लेना शुरू कर दें और इसकी मिकदार वही 60-70 ग्राम ही होनी चाहिए पर डे के हिसाब से, यानी हम डेली इसको ले सकते हैं। देखिए आजकल ये है कि सप्लीमेंट्स के ऊपर लोग बहुत डिपेंड कर रहे हैं। Exactly. तो जहाँ पे आप सप्लीमेंट के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास एक कुदरती चीज़ मौजूद है जिसको खाने से आपका पेट भी भर रहा है, आपकी ग़िज़ाइयत की कमी भी पूरी हो रही है। जी। तो इससे अच्छा मेरा ख्याल है कि कोई अच्छी ऑफ़र नहीं है हमारे पास। जी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई, ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई, ईद उल अज़हा मुबारक। वेलकम बैक मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम आप देख रहे हैं ईद, सेहत और हम। पैगाम टेलीविज़न के साथ ये खूबसूरत सा प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन किया गया। मेरे अगले मेहमान डॉक्टर हंज़ला इरफ़ान, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और आज के दिन के हवाले से जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जो कुर्बानी के लिए हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर ज़िबा करते हैं, उसमें हमारे पास बकरा है, दुम्बा है और गाय है, इसके अलावा ऊँट भी है, तो इन सब के अंदर गोश्त ज़रा डिफरेंट होता है। तो क्या ये बताइए कि तवानाई के लिहाज से सबका गोश्त जो है वो एक जैसी तवानाई रखता है या मुख्तलिफ होता है? इन सब में ग़िज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी वेरिएशंस हैं। जो मटन होता है उसके अंदर सबसे कम फ़ैट है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कम फ़ैट है वो आपकी मतलब ज़्यादा जो है उसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जब ये देखा गया कि जब मीट जो है उसके अंदर 21 आई थिंक 3 ग्राम्स उसके अंदर मीट के अंदर है, और उससे ज़्यादा कैमल के मीट के अंदर जो है वो फ़ैट है। उससे एक्सटेंड अप करते जाते हैं तो फिर आपकी जो है बीफ आता है। तो जितना फ़ैट कम होता है उतना ज़्यादा वो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज़ जो हैं वो कम होंगे, वो कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़ैन साहब, अभी जैसे इन्होंने जिक्र किया है कि ग़िज़ाइयत के एतबार से अगर हम देखें तो कौन सा मीट जो है वो सबसे बेहतरीन है और किस मीट को हम ज़रा थोड़ा सा ग़िज़ाइयत के एतबार से नंबर कम देते हैं? देखिए अगर आप कोई भी चीज़ एक बैलेंस से आउट करेंगे वो आपके लिए नुकसानदेह है। सही। अगर मीट की बात करें, मीट हम वेरिएशन जो है सिर्फ हमारी आंखों की हद तक है कि मेरे सामने मटन पड़ा है, बीफ पड़ा है या चिकन पड़ा है। जैसे ही आपके हलक से नीचे उतरना है, आपकी बॉडी ने इसे प्रोटीन ही कंसीडर करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो मटन जो है इसको आप प्रेफर रखें, और बाकी जो रेड मीट है जिसके अंदर स्पेसिफिकली बीफ बड़ा आ जाता है, बीफ आ जाता है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है। वैसे आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए ना, इसके बाद फ्रीज़र भर जाने हैं, किसी ने बांटना कोई नहीं है। अच्छा हकीम साहब, मटन की जिक्र हो रहा है, आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, मेरे में भी आ गया। डॉक्टर साहब तो घर पकना दे के आए हैं, तो मुसलसल वो सवालों कर रहे थे। तो ये मुझे बताएं कि ग़िज़ाइयत के एतबार से, जैसे इन्होंने कहा आप हिकमत से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपके नज़दीक मटन खाना मतलब बांटने से खाना बेहतर है या खाने से बांटना बेहतर है? जितनी ज़रूरत है आदमी रखे, बाकी बांट दे। अच्छा ठीक। तो मटन का इस्तेमाल जो है उसके लिए मसाला जात हम जो फ़र्क करते हैं वो इस हिसाब से है कि अगर किसी ने मटन का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मसाला होना चाहिए सब्ज़ मिर्च, लहसुन, पुदीना, काला ज़ीरा, कसूरी मेथी, देसी घी, देसी नमक। इसके साथ बनेगा तो आपके पेट के ऊपर ज़रा भी बोझ नहीं बनेगा, जुज़्वे बदन बनना भी आसान होगा, जिससे में कुव्वत भी लाएगा। बिल्कुल ठीक है। यानी आपकी प्रेफरेंस भी यही है कि बड़े गोश्त की निस्बत और ये किसके लिए? जो वर्किंग पोजीशन में आदमी, ठीक है, दरमियाने दर्जे की, जो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, वो बेशक बैल का गोश्त खाए, कट्टे का खाए, बड़ा गोश्त खाए, उसके लिए मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है। और जिस बेचारे की वर्किंग पोजीशन है ही को नहीं, सारा दिन घर में बैठे रहना है, वो देसी मुर्गे इस्तेमाल करे। कुर्बानी के मौके पर वो जितना डॉक्टर साहब मोहतरम जिक्र कर रहे थे 70 ग्राम तक वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, और साथ साथ जैसे मोहतरम डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि लीमू पानी का इस्तेमाल कर लें, वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है जो फौरी हज़म में जो है? अगर फौरी हज़म में अगर खाना पक रहा है
تو مسالہ جات جو ذکر کیے ہیں اس مسالے کے ساتھ بنے گا تو بہترین بنے گا, پکے گا اور معدے کے اوپر بوجھ نہیں. حکیم صاحب مسالے جات میں آپ ذرا دوبارہ سے تھوڑا سا بتا دیں. آپ نے اصل میں کالے زیرے کا ذکر کیا, عام طور پر ہمارے گھروں میں تو سفید زیرہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, تو سر تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کیجیے. جس وقت بکرے کا گوشت بن رہا ہے نا تو اس کے اندر 7 چیزیں ذہن میں رکھیں جی. ایک تو ہے سبز مرچ, لہسن دیسی اگر مل جائے تو بہت اچھا, سبز مرچ, لہسن, پودینہ تازہ. جس وقت گوشت بن جائے تو اوپر جیسے گارنش کے طور پہ ڈالتے ہیں, پتے چند ڈال دیں, اس کی خوشبو بھی اچھی اور ہضم کا کردار بھی اچھا ادا کرتا ہے. اچھا, اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا بہتر ہوتا ہے, تیز آنچ پہ پکانا بہتر ہوتا ہے؟ ہم اس طرح ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر 1 پاؤ گوشت ہے تو اس کے اندر کم از کم 2.5 کلو پانی ڈالیں, اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں. 1 پاؤ گوشت کے اندر 2.5 کلو پانی؟ ہاں, مطلب کلو گوشت لینا تو 10 کلو پانی میں ڈال کے اب ڈالیں اور اس کو پکائیں پک کے جب وہ 1 کلو کے قریب رہ جائے. بس میں آپ کی بیگم کو بتاتا ہوں یہ دوسرا, اور کھانا آپ کو رات کو 12 بجے ملے گا. میں نے الحمدللہ کھایا ہے اور لگاتار 1.5 مہینہ کھایا ہے کہ میں دیکھتا ہوں جسم کے اوپر اس کا کوئی منفی اثر ہے. زبردست. الحمدللہ کبھی کوئی منفی اثر نہیں آیا, بلکہ طبیعت بہترین ہو جاتی ہے. جس وقت اس کو پکا کے 1 کلو کے قریب رہ گیا ہے, اب اس کو تڑکا لگائیں, اسی 7 مسالہ جات کو ڈالیں, پھر اس کے اندر شامل کریں. اب آپ کا بہترین ذائقے دار شوربہ تیار ہے. بوٹی اتنی گل چکی ہوگی کہ آپ پکڑیں گے تو آدھی ٹینڈر ہو جائے گی, واپس آ جائے گی. بالکل ٹھیک. تو وہ آپ کھائیں, معدے کے اوپر کوئی بوجھ نہیں. الحمدللہ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ذکر ہوا ہے اس طرح سے پکانے کا, کھانے کا, اس کو ہضم کرنے کا. ہم لوگ 60-70 مقدار, میرے لیے ہضم کرنا ذرا تھوڑا مشکل تھا کہ اتنی کم مقدار تو شاید 1 لقمے میں ہی آ جاتی ہوگی. تو آپ کے خیال میں مطلب آپ کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے؟ کبھی کبھی ایمرجنسیز میں ڈیوٹیز آپ کی لگتی ہیں, تو آج کل جو رپورٹ کیے جانے والے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں 2 طرح کے مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو مطلب جنہوں نے جس طرح بے احتیاطی ہے, کوانٹٹی کی بات کریں جی, مقدار ہے, جیسے بے صبری, جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ جتنا پکا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ جیسے دل بھر کے آج کھانا ہے تو وہ کھا لیا انہوں نے. اسے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا جب زیادہ وہ جاتا ہے معدے میں تو وہ اسی وقت ہی مطلب پرابلم شروع ہو جاتی ہے, جسے ہم عام اس میں بدہضمی کہتے ہیں یا فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس سے وامٹنگ ہو سکتی ہے, ڈائریا ہو سکتا ہے, موشن لگ سکتے ہیں. یہ تو ایک ہے جو کہ پرابلم ہے جو وقتی طور پہ جو معدے کے حساب سے. جی. دوسرا جو چیز سامنے آتی ہے وہ آتی ہے جو ایک پہلے سے جو کچھ مریض ہیں جن میں پرابلم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کا جگر کام نہیں کر رہا ہے, جسے ہم لیور سیروسس کہتے ہیں, جگر کا سکڑنا کہتے ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پروٹین وہ ایک وقت میں بہت زیادہ لے لیں تو وہ جو پروٹین جب ہضم ہوتی ہے تو اس سے جو امونیا بنتا ہے وہ دماغ پہ چلا جاتا ہے اور وہ بے ہوشی یا غنودگی میں چلے جاتے ہیں, جسے ہم انکیفلوپیتھی ایک ٹرم ہے جو یوز کرتے ہیں. تو جگر کا مریض غنودگی کے ساتھ زیادہ ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ زیادہ یکدم استعمال جو ہے خاص طور پہ بیف کا, کیونکہ اس میں کمپیریٹیولی جو فیٹ ہے, چربی ہے, اس کا زیادہ, اس میں شرح زیادہ ہوتی ہے. تو وہ لوگ جو پہلے ہی کولیسٹرول کے جن کا مرض ہے یا زیادہ ہے, نمبر 2 پہ جو لوگ جنہیں ہارٹ کا مسئلہ ہے, نمبر 3 جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہے, شوگر جن کی زیادہ ہوتی ہے, تو ان سب میں پھر یہ تھوڑا سا وقتی طور پہ ان کی جو پہلی ایگزسٹنگ بیماری ہے جس لیول پہ اسے بڑھا سکتا ہے. صحیح. مطلب وہ چیسٹ پین کے ساتھ ہو سکتا ہے, مریض ایمرجنسی میں آ جائے, ہو سکتا ہے بلڈ پریشر شوٹ کر جائے اس کے ساتھ آ جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عام طور پہ اس طرح ہمیں ملتی ہیں. دوسرا جیسے یورک ایسڈ کا جو ہے جس کو مرض, اس میں بھی کیا ہوگا کہ وہ بڑھ جائے گا. اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ ایکیوٹ اٹیک کے ساتھ, یعنی کسی ایک سوجے ہوئے جوڑ کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جن میں خیال رکھنا ہے. تو جو لوگ جنہیں پہلے سے مسئلہ ہے, خاص طور پہ جگر کا جیسے میں نے ذکر کیا ہے, یا جو یہ دل کی بیماریاں ایسا, انہیں پھر چاہیے کہ وہ بہت میانہ روی میں کھائیں. اس پر ہم ڈیفینیٹلی بڑی ڈیٹیل گفتگو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پیشنٹ ہیں, جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, جو لیور کی ڈیزیز میں مبتلا ہے, ہیپیٹائٹس سی اور بی کے پیشنٹ ہیں, یا اس کے علاوہ جن کو آلریڈی ہارٹ برن یعنی جس کو سینے کی جلن کہتے ہیں, اس کے بدہضمی, اس حوالے سے میں ضرور ڈیفینیٹلی آپ سے ضرور رابطہ کروں گا اور سوال بھی پوچھوں گا. لیکن ڈاکٹر زین صاحب, ابھی حکیم صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, انہوں نے کوکنگ کے حوالے سے, گوشت کی کوکنگ کے حوالے سے بات کی. چونکہ آپ غذائیات کے ماہر ہیں تو میں اس سینس میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو کوکنگ کے لیے
मसाला जात तो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं। हकीम साहब देसी घी का जिक्र कर रहे हैं, और आजकल दोबारा से ये ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि आप ऑर्गेनिक फूड की तरफ जो है वो आएँ और इनऑर्गेनिक फूड जो है इसके अवॉइड करें। तो आपके ख़्याल में जब हम गोश्त कुक करते हैं तो उसमें कौन सा फ़ैट, मतलब कुकिंग के लिए, एक तो कहा जाता है जैसे आपने अभी जिक्र किया कि अपनी फ़ैट, जो जानवर की अपनी फ़ैट होती है उसका, या जो देसी घी है वो, या जो बनस्पति घी हमारा मार्केट में अवेलेबल वो, या फिर वो जो रिफ़ाइंड ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, इन चारों के हवाले से ज़रा थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए, इनकी ग़िज़ाइयत के हवाले से भी और इनको एज ए कुकिंग सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करने के हवाले से भी। अगर तो उस गोश्त के अंदर अपनी चर्बी है तो आप उसको उसके अंदर कुक करें तो उसका जायका भी बेहतर होगा और उसकी ग़िज़ाइयत भी भरपूर होगी। जी। उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 की जो रेशो है वो बेहतर होगी कंपैरेटिवली कि आप दूसरा कोई कनोला तेल या कोई भी सीड ऑयल इस्तेमाल करें। सही। पहली चीज़ ये है कि आपने कुकिंग प्रैक्टिस को फोकस करना है। ठीक है। क्योंकि कुकिंग प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जिसके पेश नज़र आपकी जो खुराक है उसकी ग़िज़ाइयत इफ़ेक्ट होती है। अगर आप हाई टेम्परेचर के ऊपर शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज़ पकाते हैं तो उसके अंदर आपकी प्रोटीन डीनेचर हो सकती है, आपका जो खुराक है उसका जायका डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे कि हकीम साहब ने कहा कि एक पाव गोश्त के अंदर आपने 1.5 लीटर पानी डाला, 2.5 किलो। अब उसमें ये होता है कि जब आप पानी ज़्यादा डालते हैं और स्लो टेम्परेचर के ऊपर उसको पकाते हैं तो हड्डी के अंदर मौजूद एक जेलाटिन होता है। जेलाटिन हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि हर घर के अंदर कोई बुजुर्ग हजरात है जो कि अपने जोड़ों की वजह से परेशान है, तो उनके लिए मेरा ख्याल है कि ये रेसिपी बहुत बेनिफिशियल है। और दूसरी चीज़ उसके अंदर होता है कॉन्ड्राइटिन ग्लूकोसामाइन, ये आजकल सप्लीमेंट की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म के अंदर मार्केट में मौजूद है। अगर हम इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें गोश्त या हड्डी या पाए में से कॉन्ड्राइटिन ग्लूकोसामाइन भी आसानी से मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा पैकेज है कि ईद के ऊपर हमारी सारी अद्वियात के ऊपर होने वाला जो वेस्ट हो रहा है पैसा, वो हमें खुराक से ओवरकम हो रहा है, हमारी सारी ग़िज़ाइयत भी पूरी हो रही है। क्या बात है। और ऑयल की बात करें तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एनिमल फैट यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय इसके कनोला यूज़ करें या कोई और यूज़ करें। दूसरा है कि साल्ट की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है और पेशेंट एमरजेंसीज के अंदर भागते हैं और डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाती है ईद के ऊपर एमरजेंसी, क्योंकि डॉक्टर्स भी ईद मनाने के लिए बैठे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली एमरजेंसी इतनी हो जाती है कि डॉक्टर की ईद भी खराब हो जाती है। एग्जैक्टली, आप देखें ना डॉक्टर साहब बिल्कुल इस तरह से इस पोजीशन में जैसे इमरजेंसी किसी भी टाइम जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ईद सेलिब्रेशन का दिन है, आपने अच्छी ड्रेसिंग की है, मैं बड़े अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ और डॉक्टर साहब अलर्ट बैठे हुए, मुझे किसी वक्त भी कॉल आ सकती है और मैं इमरजेंसी में भाग सकता हूँ। डॉक्टर साहब ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही होता है वैसे इमरजेंसीज में कभी ईद के दिन तो वो मरीज़ आते हैं जब ईद की ड्यूटियाँ अभी तो खैर हमें कम हो गई हैं सीनियर जब से हुए हैं, तो वरना ईद के दिन जो मरीज़ आते हैं वो सीरियस मरीज़ होता है। सीरियस मरीज़, देखिए ईद के दिन जिसने उसको लेके जाना है उसकी भी ईद है। तो वो मरीज़ होता है जो मतलब सही उसको वाकई परेशानी है तो वो आया हुआ है, तो इसलिए ईद वाला दिन काफ़ी बिजी गुजरता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी डॉक्टर साहब आप दोबारा। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो मसाला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि पैक्ड मसाला कभी नहीं लेना, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है कंपैरेटिवली जब नेचुरल फॉर्म में ऑर्गेनिक लेते हैं, ऑर्गेनिक की ज़्यादा वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू सच जो हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि अगर आप कोई अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिससे सोजिश कम होती है, तो उसके कंपैरेटिवली हमारे पास जो मसाला जात हैं ये बहुत अच्छा सोर्स है एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए। अच्छा। क्योंकि जो हम बेसिकली जो पाकिस्तानी हैं गोरों को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, उनका फूड कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने मसाला जात इस्तेमाल नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि उनके यहाँ एज अ फूड कल्चर ही नहीं है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो, क्योंकि ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हम सीड ऑयल या कनोला ऑयल हांडी में डाल लेते हैं, उससे इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन दूसरी तरफ हम मसाला जात भी शामिल कर रहे हैं, यानी कि जो उसका इन्फ्लेमेशन इफेक्ट है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ जाके कैंसिल हो जाता है। तो हमारी जो हंडी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। सही, बिल्कुल। तो पाकिस्तानियों के बाद ये बहुत अच्छी नेमत है, अगर जितने भी मसाला जात है, ज़ीरा है, कलवंजी है, दारचीनी है, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इनका इस्तेमाल लाजमी करें। लेकिन ये जो मसाला ब्रांड के आते हैं कि चाट मसाला, ये मसाला, पाए मसाला, मटन मसाला, इसका इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब आप माहिर ग़िज़ाइयात हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये आपके नेगेटिव जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं, कंपनी आपके खिलाफ हो जाएगी। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया, बल्कि मैं ये कंपनियों की बात कर रहा हूँ, इंडोर्स करना चाह रहा हूँ कि अपनी जो ग्रोसरी है ना, ईद के मौके के ऊपर पंसारी की दुकान से करें, बजाय इसके किसी मार्ट से करें। सही। या आपने ग्रोसरी करनी है तो आपने
किसी फ्रूट शॉप से करनी है या वेजिटेबल शॉप से करनी है। सही। लीमू खरीदें, आप फल खरीदें, आपने मसाला जात खरीदने है तो किसी पंसारी की दुकान से पिसवाएं, उसकी ज़्यादा अफादियत है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंजला आपसे पूछना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि जी स्पाइसेस जो हैं वो सारे के सारे आप जो है पंसार की दुकान से ख़रीदो और इस तरह से है, बल्कि मुझे इस यहाँ पर एक बात भी याद आ रही थी कि अंग्रेज़ों ने इन स्पाइसेस के लिए तो इतने 100 साल हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर की है और आज तक हम उनका कल्चर लेकर जो है वो बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे तवाज़ुन कायम कर सकते हैं हम गोश्त के अंदर चिकनाई का और दूसरी ग़िज़ाई चीज़ों के हवाले से? जो मसाला जाता है जब वो ज़्यादा जाएंगे स्टोमक के अंदर तो वहाँ एसिडिटी कॉज करेंगे, एसिडिटी कॉज करेंगे तो आपको जो है हार्ट बर्न के प्रॉब्लम्स आएंगे और उसके साथ जो है दूसरे इश्यूज़ वगैरह भी, ठीक है। तो बेसिकली आपको स्पाइसेस उतने रखने हैं जितने जो है आप बियर कर सकते हैं, ठीक है, आप ज़्यादा स्पाइसेस की तरफ ना जाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर भी आपने बड़ी खूबसूरत से जिक्र किया स्पाइसेस के कल्चर के हवाले से। जब हम बात करते हैं उनके कल्चर की और उनके कल्चर में हम ऑयल नहीं इस्तेमाल करते, तो यहाँ पर जो ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें एक जैतून का तेल भी होता है, वो भी तो हम लोग मतलब एक प्लांट से ही हासिल करते हैं, जैतून से हासिल करते हैं। उसकी अफादियत और एक आम जो बनस्पति घी है उसकी अफादियत, लेकिन डेफिनेटली मुझे यहाँ से एक क्लू दे दिया गया है। मज़ीद ख़वातीन हज़रात, इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और जानना चाहेंगे कि जो हमारा बनस्पति घी है और जैतून के तेल में क्या फ़र्क है और कुकिंग के हवाले से इसकी अफादियत क्या है। यहाँ पर लेना है हमें एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई, ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई, ईद उल अज़हा मुबारक। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम देख रहे हैं ईद सेहत और हम। वेल जनाब, पैगाम टेलीविज़न की ये खुसूसी काविश आपके लिए, आपकी ईद को खुशगवार बनाने के लिए माहिर ग़िज़ाइयात के साथ, हकीम साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि आप अपनी ईद को बेहतर खाने पीने के साथ साथ बेहतर तौर पर सेलिब्रेट कर सकें। डॉक्टर साहब, ज़िक्र हो रहा था आपके साथ जैतून के तेल के हवाले से। अक्सर और बेशतर हमारे लिए ये कहा जाता है कि ग़िज़ाई एतबार से जैतून का तेल बहुत बेहतरीन है, लेकिन इस्तेमाल मतलब हासिल तो वो भी एक फ्रूट से ही होता है, एक प्लांट से हासिल होता है, तो उसकी अफादियत क्यों इतनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जैसे कनोला ऑयल है या सूरजमुखी का ऑयल है या दूसरे बनस्पति की हैं उनके मुकाबले में? प्लांट बेस के अंदर ऑलिव ऑयल की बात करें तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम टैग लगा देते हैं कि ये हमारे लिए हेल्दी है और हम लोग उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि ये तो हेल्दी है, इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। जो ऑलिव ऑयल है वो इस टैग के पेश नज़र आता है, नो डाउट हेल्दी है, लेकिन हम लोग उसको कुक करके उसको अनहेल्दी बना देते हैं। सही। असूली तौर के ऊपर आपको जो ऑलिव ऑयल है इसको सिर्फ आपने ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि आपने खाना बनाया जैसे आप देसी की रोटी के ऊपर लगा के चौपड़ते हैं, आप इसको चौपड़ के खाएँ, बजाय इसके कि आप इसके अंदर खाना बनाएंगे तो इसकी डीनेचर स्टार्ट हो जाएगी, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की जो रेशो है वो डिस्टर्ब होगी। सही। जब ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो डिस्टर्ब होती है तो दिल के अमराज जन्म लेते हैं। तो जहाँ पे आपने एक इतना अच्छा इतना महंगा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे आप उससे एक बीमारी खरीद रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप उसको एज आ ड्रेसिंग इस्तेमाल करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हकीम साहब, आपकी तरफ, क्योंकि बात हो रही है जैतून के तेल की, दिलचस्पी का सामान है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और एनिमल फैट की जब हम बात करते हैं जिसमें देसी घी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आम कंसेप्ट यही है जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि मैंने देखा है कि अरबी जो हमारे अरेबिक फूड जितना भी है वहाँ पे हुमस है, हुमस को बड़े बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं और उसका जो खुशकपन है उसको दूर करने के लिए उसके ऊपर जो ड्रेसिंग के तौर पर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। क्या ये वाकई ही ऐसा है कि हम लोग ऑलिव ऑयल में खाना कुक नहीं कर सकते, इसको सिर्फ ड्रेसिंग के तौर पर इस्तेमाल? ये बेहतरीन ऐसे ही करना चाहिए। कैसे, मतलब क्यों, इसकी वजह बताइए आप। उसके अंदर जो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं ना कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी वो सारी ज़ाया हो जाती है। सही। तो इसका मिजाज भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है। जो रोगने जैतून है और जो देसी घी है, देसी घी ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है, उसमें पकाना चाहिए। अच्छा, वो रोगने जैतून को हमेशा तैयार शुदा चीज़ में डाल के लेना चाहिए। ठीक है। और इसका एक अच्छा सोर्स है कि अगर किसी को कब्ज़ रह रही है तो गरम गरम दूध का गिलास 2 चम्मच छिलका इसबगोल 2 चम्मच रोगने जैतून मिला के रात को सोते वक्त पी ले, सुबह उसका पेट आसानी से साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अब इस्लाम ने इसके बारे में फरमाया कुलु ज़ैत व दहनु बिही,
کہ زیتون کا استعمال کرو. 2-3 دن پہلے ایک بندہ آیا تو کہہ رہا تھا میرے بازو میں شدید درد ہے, تو میں سمجھا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے. روغن زیتون کی صرف مالش کروائی رات کو, صبح اٹھا تو بندہ ٹھیک تھا, مسئلہ ریلیکس ہو جاتا, ریلیکس ہو چکا تھا. تو اس کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے بہترین چیزیں رکھی ہیں, قیامت تک دریافت ہوتی جائیں گی. اچھا, کینسر کو شکست دینے کے لیے اس کے اندر بے شمار مواد موجود ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب نے ایک ذکر کیا کہ جو بیجوں سے حاصل ہونے والا تیل ہے, اگر اس میں اگر ہم دوسری طرف جائیں تو جو روغن بادام ہے, کیا وہ بیجوں کا تیل ہے یا اس کو ہم دوسری سینس میں لیتے ہیں؟ طب اس کو بیان کرتی ہے مزاج کی تھیوری سے, جی, کہ جو مزاج آدمی کا ہے اس کے مطابق چیز لے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مثلاً ایک آدمی ایسا ہے جس کو بلغم ریشہ کیرا کھانسی رہتی ہے, جی, وہ کوکنگ آئل جو اس کو سوٹ کرتا ہے, جو سیڈ والا, اس میں فرائی کر لے, نزلہ ریشہ کیرا اس کا کنٹرول ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. ایک آدمی کو پہلے معدے میں جلن ہو رہی ہے, وہ ایسی تیزابی چیز لے گا تو جلن بڑھ جائے گی, وہ دیسی گھی کا استعمال کرے. ٹھیک ہے. ایک آدمی کے وجود میں سردی رہتی ہے, وہ اس کو حرارت پیدا کرنا چاہتا ہے, وہ روغن زیتون کا استعمال کرے. ٹھیک ہے. کسی کے آدمی کے پیٹ میں ہوا گیس بہت رہتی ہے, اس کو تحلیل کرنے کے لیے وہ ایسی سرسوں کا تیل استعمال کرے جو بارانی زمینوں سے حاصل کرتا ہے, اس میں روسک ایسڈ کم ہوتا ہے, وہ پیٹ کی ہوا گیس کو آسانی سے تحلیل کرتا ہے. اچھا, بڑی زبردست بات آپ نے کی. یہ بھی تو بیجوں سے حاصل ہوتا ہے, سرسوں کا تیل, اور بڑے عرصے سے کھایا جا رہا ہے, آرگینک سمجھا جاتا ہے. غذائیت کے اعتبار سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, جب ہمارے پاس ایک لمیٹڈ فوڈ کلچر ہوتا ہے تو ہم اسی فوڈ کلچر کے اندر چیزوں کے بینیفیشل پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں. جی. چونکہ اب ہمارے پاس ریسرچ جیسے جیسے پروگریس کر رہی ہے, ہمارے پاس اسی فوڈ کلچر کے اندر آلٹرنیٹیو بھی موجود ہے, کیونکہ پہلے اس کے اوپر اتنی ریسرچ نہیں ہوئی تھی. اب اس کے اوپر آگے پراپر تھیوری ہی چینج ہو چکی ہے کہ اینیمل فیٹ بہت بینیفیشل ہے. پہلے کولیسٹرول کے پیشنٹ کو کہا جاتا تھا کہ بالکل نہیں کھانا, اب کہتے ہیں کہ سیڈ آئل چھوڑیں, اب اینیمل فیٹ کے اوپر شفٹ ہو جائیں. بالکل ٹھیک. تو کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جیسے جیسے پروگریس کرنی ہے ویسے ویسے اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی جانی ہیں, اور آپ میں ہمارا اس کے اندر فائدہ ہے. تو اس فوڈ کلچر کے اندر چونکہ آلٹرنیٹیو موجود ہیں, اس آلٹرنیٹیو کے اوپر جا کے ہمارے پاس میرا خیال ہے کہ اینیمل فیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ریکمنڈیشنز ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں یہی پر آپ کی, حکیم صاحب ایک منٹ, کیونکہ بحث گرم ہونے لگی تھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ اب یہاں سے بھی پوائنٹ آئے گا, یہاں سے بھی آئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں, آپ اس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بالکل, میں یہاں پہ اسی بات کے آگے بڑھانا چاہوں گا. جی پلیز. دیکھیں, یہ جو ہمیں پتہ چلا کہ اینیمل فیٹ بہت بری چیز ہے, کہاں سے پتہ چلا ہمیں؟ جی, یہ ارلی 90s, اب اسی صدی کے شروع میں جب بہت زیادہ ہارٹ اٹیک اور یہ چیزیں آنا شروع ہوئی تو امریکہ میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک بہت بڑی ریسرچ ہونی چاہیے. صحیح. پھر اس کے لیے انہوں نے ایک علاقہ چنا کہ وہ علاقہ جہاں پہ امریکہ میں باہر سے کم لوگ آ رہے ہیں اور وہاں سے علاقہ چھوڑ کے بہت کم لوگ جا رہے ہیں, وہ ایسا ایک ٹاؤن چنا گیا. جی. اور وہاں پہ جو ہوئی ہے ریسرچ ہوئی ہے وہ کئی دہائیوں پہ مشتمل ہے اور کئی نسلیں, تیسری نسل تک ابھی تک چل رہی ہے. جی. جی. وہاں پہ بیسیکلی یہ دیکھا گیا تھا, جو ابھی ہم نے 4-5 چیزیں جسے ہمیں پتہ چلیں ہارٹ ڈیزیز کے لیے, جی, اور وہ بنیاد ہے اس ریسرچ کی. ٹھیک ہے. جس میں پتہ چلا کہ ہارٹ ڈیزیز کیوں ہو رہی ہے, جس میں کولیسٹرول کو دیکھا گیا تھا, جس میں ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اس کے ساتھ جناب ان ایکٹیویٹی یعنی لیک آف ایکسرسائز, موٹاپا, جی, وغیرہ وغیرہ. اب اس چیز کے بارے میں اس سے اب جب آگے چلے گئے ہیں دیکھا گیا ہے تو اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ کولیسٹرول سے زیادہ برا کاربوہائیڈریٹ ہے, شوگر, ہاں جی, میٹھا. جی بالکل. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے پھر کیوں نہیں صاحب بات سمجھ, انہوں نے کہا پہلے آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے, دیکھا ہی نہیں تھا, آپ کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا, آپ نے تو اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. اگر آپ کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ یہ کولیسٹرول سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, اور انفارچونیٹلی آج کل ہم ایک چیز کو ہیلدی سمجھتے ہوئے وہ چیز لے رہے ہیں جو اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. میں آپ کو مثال دوں صبح ناشتے کی. جی. اب لوگ کہتے ہیں جی پراٹھا نہ کھاؤ, پراٹھا نہ کھاؤ. ہاں جی. کیا کھاؤ جی؟ بریڈ کھاؤ. بریڈ کھا رہے ہیں لوگ. بریڈ کیا ہے؟ وہ ریفائنڈ آٹے سے بنی ہے اور میدے سے بنی ہے. بالکل. فائبر اس میں سے نچوڑ لیا گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ہم ریفائنڈ, جتنا ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ کو آگے جائے گا اس میں 2 مین کمپوننٹس ہیں, گلوکوز ہوگا اور فرکٹوز ہوگا. جی بالکل. جیسے ہی یکدم یہ ہماری شوگر بڑھائیں گے تو کیا ہوگا, انسولین اسی مقدار سے یکدم آئے گی. انسولین کا ایک ہی میجر کام ہے, وہ آئے گی تو کہے گی وہ گلوکوز زیادہ ہو گیا, چلو جس کو سٹور کرتے جاؤ. جی. اور وہ سٹوریج کی پھر ایک ہی فارم ہے اور وہ ہے فیٹ. تو یہ سب سے زیادہ کام خراب کر رہا ہے. اچھا, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ انسولین ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے. جی.
آہستہ آہستہ کیا ہوگا, فیٹی لیور ہوگا, انسولین ریزسٹنس ہوگی, ساتھ میں کیا ہوگا, پورا ایک میٹابولک سنڈروم جسے ہم کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اس سے پھر ساتھ میں بلڈ پریشر بھی جڑا ہے, صحیح, شوگر بھی جڑی ہے, صحیح, دل کی بیماری بھی جڑی ہے, کولیسٹرول بھی جڑا ہے. صحیح. یعنی کہ کولیسٹرول کی بڑھنے کی وجہ وہ شوگر بن رہی ہے, وہ کاربوہائیڈریٹ بن رہے ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے ضرر ہے. بے ضرر ہے. صحیح. پھر دوسرا ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری آپ کو سویٹس شاپ نظر آتی ہیں, جو شاید ہی دنیا میں آپ جاتے رہتے ہیں کہیں بیکری نظر آتی ہے, بیکنگ والی چیزیں ہوتی ہیں. سویٹ شاپ کا کانسیپٹ میرے خیال میں یہ ہمارے یہاں ہی زیادہ ہے, کافی زیادہ ہو چکا ہے. یہ جو برے صغیر میں ہے اور پاکستان میں, اور آج کل پاکستان میں تو بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے, بہت زیادہ ہے. جی. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہمارے مسائل ہیں. ہم بہت زیادہ بلیم کرتے تھے کولیسٹرول کو, چاہے وہ اینیمل سورس ہے یا ادھر سے ہے, تو وہ اتنا برا نہیں ہے اور ایک حد تک ضروری بھی ہے. ہماری باڈی جو ہے, ہمارے سیل جو ہیں, سیل میمبرین بنی ہی فیٹ سے ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر مجھے بتائیں, ریوائیو ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں, ریکال کرتے ہیں ہم لوگ. مجھے یاد ہے کہ میرے نانا جی ایک اچھے خاصے ہیلدی آدمی تھے اور خوبصورت رنگ, چمکتا ہوا چہرہ, اور پنجابی کہتے ہیں سیب آخدے پہ گلاں دے ہوتے. جی جی جی. تو میں نے ان کو ہمیشہ دیسی گھی کھاتے ہوئے دیکھا اور وہ چمچیوں کے ساتھ استعمال کرتے تھے. لیکن پھر جب کبھی ان کا لائف سپین ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, ان کی ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں, تو مجھے یہ فیل آتا ہے کہ وہ بھٹی کے آگے بیٹھتے تھے سارا دن, آگ کے آگے بیٹھ کے کام کرتے تھے اور سارا دن وہ ہتھوڑا چلاتے تھے. اور ہتھوڑا بھی کچھ چھوٹا نہیں, ان کے پاس بڑا بڑے والا ہتھوڑا تھا, تو وہ اس کے ساتھ وہ چلاتے تھے. تو مجھے یہ آتا ہے, فیل آتا ہے کہ ہم لوگ جتنا کنزپشن لے رہے ہیں فوڈ کا, جتنا بھی انٹیک کر رہے ہیں, اس کا خرچ کرنا اتنا زیادہ لازم ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا, جی, وہ 10% ہے. 10% ہے کہ کھانا کیا ہے, یہ 10% ہے. جی بالکل. دیکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا, مجھے اب بزرگوں سے میں نے سنا ہے یہ کہ جی وہ ہمارے مطلب والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ وہ ہمارے ایک جو ان کے چچا تھے یا ہمارے دادا ہوئے سب, کہ جی وہ مطلب ایک دوسرے شہر ہے مطلب ساتھ میں ہمارے, جو تقریباً کوئی 30-40 کلومیٹر کے اس پہ, جی, وہ وہاں پہ پیدل جاتے تھے. جی لٹرلی اس وقت. اچھا, وہاں سے وہ لے کے آتے تھے, جانور لے کے آتے تھے, گائے بھینس وغیرہ, وہ ان کو بھی لے کے آتے تھے, چلا کے لے کے آتے تھے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں آج کل, ہم شاید 500 میٹر بھی نہیں چلتے ہیں. سر کہاں, گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں, گاڑی کو سلف مارتے ہیں, ہاں جی, باہر نوکر ہمارا دروازہ کھولتا ہے, بالکل وہیں سے ہم نکلتے ہیں اور اپنے آفس گاڑی پہ جاتے ہیں. ہم لوگ دروازہ کھول کے چابی اپنے نوکروں کو پکڑا کے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, کسی بھی بندے کو دے کے کہتے ہیں گاڑی پارک کر دینا, تو ہم اب آفس میں چلے جاتے ہیں. ہماری یہ ایکٹیویٹیز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف میں آ رہا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسالہ جات سل بٹے پہ پیس کے اسی وقت فریش ڈالے جاتے تھے, غذائیت کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہیں یا پیک فوڈ زیادہ بہتر ہے؟ پیک جو مسالہ جات ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو سٹور کرنے کے لیے کافی زیادہ ان کو کنڈیشنز کی, ہیومیڈیٹی کنڈیشنز میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کو پیکنگ کے لیے ایک خاص انداز سے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ پریزرویٹیوز اس میں ایڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی جو اسٹیبلٹی ہے ود فوڈ, وہ چیک جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ بیسیکلی وہ اپنی اوریجنل فارم کے اندر ہیں بھی یا نہیں. ٹھیک ہے, میں کسی وہ کمپنی کا نام نہیں لے رہا, جیسے میں ویسی ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جی, جیسے اب جو آپ جو نیچرل اسپائسیز ہیں ان کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ بالکل جو ہے پیور جو چیز ملتی ہے, جیسے ٹھیک ہے, وہ اگر آپ یوز کریں گے تو اس سے آپ کی جو ڈائجسٹیو ایشوز ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی کوکنگ کے اندر بھی جو ہے وہ زیادہ مطلب پیورٹی آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت سی بات کہی ہے, اور اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی ہیں کہ بحث جو تھی وہ بالکل ایک نئے ڈفرینٹ انداز میں چلی گئی کہ ہمیں غذائیت کے اعتبار سے کون کون سی چیزیں جو ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. عید کا موقع ہے, ہم لوگ ذرا تھوڑا سے سیریس ہو گئے تھے اس حوالے سے کہ کیونکہ کھانا پینا ہر ایک کی مرغوب پسندیدہ سی چیز ہوتی ہے, اور ہم ہیلدی کھانا چاہتے ہیں, بہترین کھانا چاہتے ہیں. تو اس بہترین کھانے کے لیے آج کا پروگرام ہم نے آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے. معزز خواتین حضرات, یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی عید الاضحیٰ مبارک. اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی عید الاضحیٰ مبارک.
वेलकम बैक मौजूद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम ईद सेहत और हम पैगाम टेलीविज़न की स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की जा रही है और हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। यकीनन भूख का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इश्तहा अंगेज़ खुशबुएँ जो हैं वो मेरा ख्याल है हकीम साहब के सर जड़न मुसलसल नहीं जा रहे हैं। हकीम साहब खाने में मटन ज़्यादा पसंद करते हैं या बीफ? अगर हम उसको अच्छा सा बना लिया जाए तो क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी? मटन ज़्यादा पसंद। मटन आपको ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो किस अंदाज का मटन जो है, एक तो आपने 2.5 लीटर पानी तो डाल के वो जो जिक्र किया ना वो कमाल है, कमाल है। बाकी अगर दूसरे तरीके से भी फ्राई हो जाए जिस तरह हमारे यहाँ कौरमा बनता है वो भी तरीका ठीक है, कढ़ाई गोश्त भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन ये कभी कभी खाना चाहिए आपको। लेकिन जिस अंदाज में आपने कहा और डॉक्टर साहब ने तो बड़ी तफसील से इन्होंने तो अंदर तक इनकी तो हड्डियों की यखनियाँ निकाल के भी हमें खिला दी है। बेहतरीन डॉक्टर साहब ने देखा, अगर उस तरीके से को लेगा ना तो इंशाल्लाह उसकी सेहत बेहतरीन रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा थोड़ा सा सीरियसली हम इस चीज़ को लेते हैं। हेपेटाइटिस सी हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है और ये पेशेंट भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल। उसमें डेफिनेटली हमारे एनवायरनमेंट, हमारी ग़िज़ा, हमारे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। हम अभी यहाँ पर उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसे पेशेंट के लिए आप क्या एडवाइस करते हैं कि उनको गोश्त कौन सा खाना चाहिए, कितनी मिकदार में लेना चाहिए और किस अंदाज में लेना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि थोड़ी सी जो मिसकॉन्सेप्शन है जी, अक्सर देखा गया है कि जैसे ही किसी को हेपेटाइटिस सी डायग्नोज होता है जी, उस पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। ठीक है कि ये गर्म चीज़ें नहीं खानी आपको। तो देखिए इसमें ये थोड़ा सा अब इस पे बहुत ज़्यादा मतलब काम हो चुका है। प्रोटीन की जो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है, जैसे तकरीबन 1 to 1.5 ग्राम्स पर केजी के हिसाब से चाहिए हमें। सही। मतलब अगर आप 70 केजी हैं तो तकरीबन 100 ग्राम तक आपको प्रोटीन चाहिए, वो लाजमी लेना है। सही। चाहे वो आप अंडा खा रहे हैं, चाहे आप गोश्त खा रहे हैं, तो उतना जो रूटीन का मैं आपको जैसे बताऊं, हमारे जो सोसाइटी में एक आम बंदे की पहुंच में जितना है, तो वो तकरीबन डेली में अगर वो 1-2 बोटी 3 बोटियां भी ले रहा है अपने सालन के साथ, तो वो रिक्वायर्ड है उसको, वो नॉर्मली इसको लेना चाहिए। सेकेंडली ये है कि कुकिंग में ऑब्वियसली वही बात आ जाती है कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो घी में पकाई गई है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको अगर ऑयली बनाया गया है, भून लिया गया है बहुत ज़्यादा, तो वो साफ ज़ाहिर है फिर उसके लिए ये है कि हज़म करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी यहाँ तक कि लेना उसको नॉर्मल उसमें अमाउंट में वो रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर वो होता क्या है कि उसमें पहले ही मसल उसकी वेस्टिंग हो रही होती है। आपने देखा होगा जो मरीज़ होता है जिगर का, वो बेचारा उसके ना बिल्कुल फैट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, मसल की एट्रॉफी हो जाती है, यानी कि मसल श्रिंक होना शुरू हो जाता है। पेट उसका फूला होता है क्योंकि उसमें पानी आ जाता है अक्सर एंड पे, तो उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, गोश्त उसे लेना है। यहाँ पे ईद वाले दिन ख्याल ये करना है कि ज़्यादा अमाउंट में ना लें, वरना फिर ये होता है कि प्रोटीन ओवरलोड होगा तो खुदा न खास्ता गनूदगी में जा सकते हैं, वो नुकसान हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है इस हवाले से? उसमें भी वही बात आ जाती है। उसमें चूंकि उन्हें ज़्यादा मसला होता है कोलेस्ट्रॉल का, जी, कि वो जब ज़्यादा बढ़ता है अगर, तो उनकी नालियों में ऑलरेडी जमा हो चुका होता है, उनकी नालियाँ ऑलरेडी तंग हो चुकी होती हैं, तो यकदम अगर लेंगे तो खुदा न खास्ता उसको वो बढ़ा सकता है। बिल्कुल ठीक है। उसमें वही बात आ जाती है कि एक तो जैसे जितना बड़ा जानवर होगा, मिसाल के तौर पे बीफ जैसे है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट फैट का ज़्यादा है, फैट ज़्यादा, बिल्कुल। तो उन्हें चाहिए कि अगर मतलब लेना है तो वो कंपैरेटिवली मटन उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। जी। दूसरी बात यहाँ पे याद थी कि पकाने का जैसे तरीका का जिक्र हो रहा था, इसमें अब और भी तरीके हैं जो किए जा सकते हैं। मतलब ग्रिलिंग है जिसे हम कहते हैं, हाँ, बारबेक्यू है। बारबेक्यू में तो आपको कम से कम फैट चाहिए ना अलग से, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें एहतियात ये हो कि आप फ्लेम के ऊपर ना उसको पकाएं। ठीक है, मतलब आप कोयले बनाएं, मतलब उसमें आग ना हो, मतलब 10-15 सेंटीमीटर का फासला हो। नुकसान क्या होता है कि अगर आप फ्लेम पे बनाते हैं ना, तो क्या होता है बाहर से तो वो जल्दी सख्त हो जाता है, बल्कि इवन जलने लग जाता है, लेकिन वो अंदर कच्चा रहता है। तो वो साफ जाहिर है फिर जब रॉ चला जाएगा तो वो हाजमे में मसला करेगा। तो उनके लिए ये है कि कोलेस्ट्रॉल वाला काम मतलब कम से कम हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ एक दफ़ा फिर ईद कुर्बान पर जो जानवर ज़िबा होते हैं उनमें हमने मटन का जिक्र किया, बीफ का जिक्र किया, लेकिन एक आजकल ये भी बहुत ट्रेंड है कि हम लोग ऊँट भी ज़िबा करते हैं, और उसके गोश्त की अफादियत के हवाले से भी कुछ लोग कुछ बहुत ज़्यादा अफादियत उसकी बयान करते हैं। कुछ कहते हैं कि जी वो सेहत के लिए मतलब ऐसा है वैसा है।
इस हवाले से जो मिसकंसेप्ट्स हैं और उसकी अफादियत, इन दोनों के हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जो हमारी वेरिएशन है ना, ये सिर्फ हमारी नज़र की हद तक है। सही। कि आप गोश्त, आपके सामने तीनों गोश्त पड़े हैं, वो आपकी नज़र की हद तक है। ये मटन है, ये बीफ है और ये कैमल है। जैसे ही आपके हलक से नीचे उतरना है, आपकी बॉडी ने ये समझना है कि मेरे पास प्रोटीन आ गई है। सही। अब आपकी बॉडी ने उसको प्रोटीन समझ के तोड़ना है, ये समझ के नहीं तोड़ना है कि आपने कैमल खाया है, मटन खाया है या बीफ खाया है। ठीक है। और सबसे बड़ा मसला कि जो कैमल के गोश्त के अंदर सोडियम कंटेंट थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो वो लोग जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या वो लोग जिनको दिल का कोई मसला है, तो उनको थोड़ी सी इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और बाकी एक चीज़ें जो हैं सारी ही अच्छी हैं, इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि नुकसानदेह है। नुकसानदेह हम उसको खुद बनाते हैं। सही। उसकी शक्ल तब्दील करके, उसकी रेसिपी चेंज करके, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करके। ठीक। अब गोश्त है हमारे पास नेचुरल है, आप इसको फ्राई कर लें, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसको ग्रिल कर लें, चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो ये आपने खुद देखना है कि आप किस स्टेटस के ऊपर खड़े हैं, आपकी करंट कंडीशन क्या है। अगर आप दिल के मर्ज के अंदर मुब्तला हैं तो आप उस हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग कर रही हैं। सही। बारबेक्यू या ग्रिलिंग। अगर आप यूरिक एसिड का मरीज हैं तो आपने उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करना है। सही। अगर आप ओबेसिटी के पेशेंट हैं तो आपने रोटी वगैरह कम खानी है और हाई प्रोटीन आपने ज़्यादा लेनी है। और मेरा ख्याल है कि वो लोग जिन्होंने वेट कम करना उनके लिए तो ये बड़ा ही गोल्डन एरा है, गोल्डन डेज हैं, क्योंकि आपके पास प्रोटीन बड़ी अच्छी मकदार के अंदर अवेलेबिलिटी होती है। हाई प्रोटीन डाइट करें, लो कार्ब डाइट करें, आपका वेट वैसे ही कम हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मतलब आपने ये बड़ी खूबसूरत सी बात कही, मुझे बड़ी अपील की है कि जब हलक से नीचे उतरना है तो आपकी बॉडी को नहीं पता कि ये कौन सा गोश्त है। उसने कंजप्शन जो आपने की है उसके एतबार से उसने अपना काम जो है वो करना है। अच्छा हकीम साहब, जो मुदाफ़ियती निज़ाम की जो कारकर्दगी है, इसको बढ़ाने के लिए हमारा ये जो गोश्त है ये किस हद तक किरदार अदा करता है? गोश्त मसल की ताकत बढ़ाता है। जितना आप उसको खाएंगे मसल मजबूत होते जाएंगे। सही। अगर असाब की ताकत बढ़ानी तो इसके अंदर मगज़ होता है। सही। बकरे के दिमाग, जो भी जानवर ज़िबा करना उसका मगज़, उसको हल्की आंच पे फ्राई किया जाए तो फिर वो आपके असाब की कुव्वत को बढ़ा देगा। ठीक है। अगर आप जिगर के निज़ाम की कुव्वत उसको बढ़ाना चाहते हैं तो फिर कलेजी को जिस तरह जिक्र किया तो उस तरह खिलाएं। ठीक है। तो ये तीनों तरह के अज़ा हैं, तीनों तरह के असाब हैं, दिमाग है, जिसको असाब व दिमाग एक ही कहा जाता है, अज़लात हैं और गुदत है जी। यानी जितना हमारा नेटवर्क असाबी और दिमाग से तल्लक रखता है, जितने मसल का सारा दिल से तल्लक रखता है, सही। जितने बॉडी को ग्लैंड्स, जितने छोटे छोटे गदूद और सारे जिगर से तल्लक रखते हैं। जिगर के मुतलका जितने गदूद कुव्वत देने के लिए कलेजी खिला दें, बाकियों को गोश्त खिला दें और उसको दिमाग खिला दें। ठीक है। तीनों किस्म के अज़ा की कुव्वत बहाल हो जाएगी। कुव्वत मुदाफ़े जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि ईद का मौका है तो हमें हर तरह का ऑर्गन मीट भी अवेलेबल है, जिसमें हम कलेजी का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाए, सिरी, मक्स की जैसे इन्होंने बात कही है, तो हम बड़ा ट्रेंडिंग में होते हैं कि हम लोग ने बकरे के पाए, बड़े पाए और हमने कैमल के पाए जो है इनको पकाना है और इनसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें। बिल्कुल। आपके एतबार से इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कितना होना चाहिए और कितना बेहतरीन है हमारे लिए? नहीं, इसमें देखें बेहतरीन होने में तो कोई शक नहीं है, बिकॉज़ न्यूट्रिशन के हवाले से देखें तो ये रिच है न्यूट्रिशन में। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें अच्छी फ़ैट भी है, जो कि हमें हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए चाहिए है जी। उसमें अगर आप देखते हैं कि आमतौर पे ऑर्गन मीट ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, उसमें वाइटामिन्स भी ज़्यादा हैं, प्रोटीन भी ज़्यादा है उसमें, तो वो लोग जो जैसे ज़्यादा एक्टिव हैं वो तो उसको अपने हिसाब से जितना मतलब है उससे साहस पे इस्तात ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है। ठीक है। हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है कि अगर एक बंदा पाई ज़्यादा खा रहा है और ब्लड प्रेशर है, फिर हो सकता है कि थोड़ा सा वो फिर उन्हें मेडिसिन की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैना रवी लाजमी होनी चाहिए। सही। बाकी देखें गोश्त है, चाहे बड़ा है छोटा है, उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन है, लेकिन उसमें क्वालिटीज़ हैं, अच्छी प्रोटीन है, अच्छी फ़ैट है, ठीक। तो उसका इस्तेमाल एक हद तक सबके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर हंजला, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे बताएं कि ये जो सारी ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल करते हैं, इनके इस्तेमाल के बाद जो अद्वियात हैं वो कोई रोल प्ले करती हैं इन तमाम चीज़ों को एलिमिनेट करने में या बैलेंस करने में, कि हम कोई किसी किस्म का कोई मेडिसिन का इंटेक कर लें तो जिससे ये चीज़ें सारी बैलेंस हो सकती हैं? प्रोटीन जो आप गोश्त खाते हैं ईद के दिनों के अंदर, इसके अंदर वाइटामिन वगैरह अवेलेबल हैं सारे, ठीक है। तो अलहदा से वाइटामिन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
بٹ اگر آپ گیسٹرک ایشوز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اپنے پی پی آئیز جو ہوتے ہیں, پروٹون پمپ انہیبیٹرز جو ہوتے ہیں, ان کو یوز کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ گوشت انٹیک کریں. لیکن گوشت انٹیک بھی میں یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ یہ بھی سیگمنٹس میں کریں, یعنی کہ آپ بہت زیادہ ایک دم ہی کھا لیں. آپ سیگمنٹس میں کریں کہ آپ تھوڑا سا 100 گرامز اب کھاتے ہیں, تو وہ میں بتا رہا تھا کہ 3 گرامز ان 100 گرام آف میٹ کے اندر آف مٹن جو ہے وہ فیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اتنا سیگمنٹس کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی بائٹس کے اندر آپ یوز کریں گے تو وہ آپ کی جو ہے وہ بہتر رہے گا آپ کے جی آئی ٹی کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اس میں آپ کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کیمل کا گوشت جو ہے اس کے اندر سوڈیم بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر سوڈیم زیادہ آپ انٹیک کریں گے تو اس سے بلڈ پریشر جو ہے وہ انکریز ہونے کے چانسز ہیں. اور اس کے ساتھ آپ ہائیڈریٹ رہنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ ہائیڈریٹ رہیں گے اور جو ہے آپ کی جو بلڈ والیوم ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی نہیں آئے گی, اور اس کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے نارمل رہے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہائیڈریشن کا, میں یہاں پر مطلب بڑا ایک کنسیپٹ بڑھ رہا تھا میرے ذہن میں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پانی پینا اس گوشت کے ساتھ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور کتنا ہم پانی بڑھتے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پائے کھا لیں تو جناب پیاس لگتی ہے, ساری رات بندہ اٹھ کے پانی جو ہے وہ اندر انڈیلتا ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ پانی غذا کے فوراً بعد کتنی دیر کے بعد استعمال جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے, اور کتنی مقدار میں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پانی پینے کس ٹائم پینا چاہیے عموماً سوال بنتا ہے. جی دیکھیں جہاں پہ سنت کے اندر جو چیز کلیئر اور جسٹیفائر ہے, میرا خیال ہے اس کے سامنے سائنس کی کوئی اہمیت نہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کھانے سے پہلے, کھانے کے درمیان بالکل نہیں, اور کھانے کے آدھے گھنٹے بعد, کیونکہ پروٹین ڈائجسٹ کرنے کے لیے آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ ڈی ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں, پانی کی مقدار آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پوری نہیں ہوتی, تو آپ کو پروٹین ہضم نہیں ہوگی, آپ کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پہ فائبر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, وہاں پہ ہائیڈریشن والا فیکٹر یہ بہت رول پلے کرتا ہے. تو آپ نے اپنی باڈی ویٹ ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی پانی کی کنزپشن کرنی ہے. اب ہر بندے کا باڈی ویٹ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اب اس عمومی طور کے اوپر کہا جاتا ہے 12 سے 14 گلاس, لیکن گرمیوں کے اندر کیونکہ سویٹنگ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے, یورینیشن زیادہ ہو جاتی ہے, اس وجہ سے یہ 16 سے 18 تک چلے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آج کل پانی زیادہ پینا چاہیے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف پانی نہ پئیں, اس کے اندر آپ کوئی لیمو ایڈ کر لیں, آپ چیا سیڈز ایڈ کر لیں, آپ مورنگا شامل کر لیں, سمانجنا جسے کہا جاتا ہے. اگر آپ نے عید کے دنوں کے اندر گوشت کا زیادہ استعمال کرنا ہے, اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ منٹ مارگریٹا بناتے ہیں, آپ منٹ مارگریٹا کے اندر سمانجنا ایڈ کر لیں تو وہ مورنگا منٹ مارگریٹا بن جائے گا. اچھا. تو اس کی نیوٹریشن ویلیو کے اندر ویلیو ایڈیشن ہو جائے گی. مطلب وہ ساری گرین جو آپ لینا چاہ رہے ہیں, فائبرز لینا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے. فائبر, وائٹامنز, منرلز, پروٹین تو آپ آلریڈی لے رہے ہیں, لیکن یاد رہے کہ آپ نے کاربوہائیڈریٹس لوڈ کو کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ نے کاربوہائیڈریٹس کا لوڈ زیادہ لے لیا تو آپ کا پورا بیلنس خراب ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا منٹ مارگریٹا کا اور اس طرح کا, تو ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ان کو بتائیں کہ کھانے کے بعد جو ہم لوگ سوڈا لیتے ہیں, بیوریجز لیتے ہیں, کولا لیتے ہیں, ان کا متبادل کیا ہے اور کس انداز میں ہم اس کو بنا کر لے سکتے ہیں؟ سکنجبین ہمارے پاس ایک ایسی مشروب ہے ایشین کلچر کے اندر جو کہ ایک کولا ڈرنک کا یا کسی بھی اور ڈرنک کا بڑا اچھا متبادل ہے ہمارے پاس. اس کے اندر آپ ویلیو ایڈیشن اس طرح کر سکتے ہیں, آپ چیا سیڈ شامل کر لیں, آپ سمانجنا شامل کر لیں, یا آپ اس کے اندر کوئی بھی فروٹ لیں جو سیزنل فروٹ ہے اس کو بلینڈ کریں. عمومی ہمارے تو ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم چینی شامل کر دیتے ہیں, بات وہیں پہ آ جاتی ہے آپ نے اس جوس کا کاربوہائیڈریٹ لوڈ زیادہ کر دیا. اب فروٹ کے اندر آلریڈی فرکٹوز ہے, سکروز ہے, نیچرل شوگر ہے. آپ اگر نیچرل شوگر کنزیوم کرتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے اگر آپ ماڈریشن کے اندر استعمال کرتے ہیں. تو کوئی بھی سیزنل فروٹ لیں, اس کا بلینڈ بنائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. ادروائز لیمن واٹر جو ہے ہمارے لیے سب سے اچھی ڈرنک ہے عید کے دنوں میں. بالکل, یعنی کہ جو لیمو ہے وہ اس کو ہضم کرنے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے. حکیم صاحب, یہاں پر مجھے ایک اور سوال یاد آ گیا ہے. گوشت کو ہضم کرنے کے لیے پپیتے کا واٹر شیک بنا کے لیں. اچھا, اس کا طریقہ کار بتائیں ذرا کیسے؟ بس ایک پاؤ اگر ہمارے پاس پپیتا ہے جی تو گلاس پانی ڈال دیں. ٹھیک ہے. بڑا سارا گلاس, آدھا کلو پانی ڈال دیں. ٹھیک ہے. شیک کر کے پیجیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ بنانے کے لیے تھوڑی سی زیرہ, کالی مرچ ڈال دیں. جی, اگر نمک موجود ہے چٹکی نمک ڈال دیں, بہترین. اچھا, کالا نمک کیسا رہتا ہے؟ کالا نمک جن کے معدے میں پہلے ہی جلن ہے وہ کالے نمک سے ذرا احتیاط کریں. صحیح.
वो पत्थर वाला नमक जो हम कूट के डालते हैं जी। ना, वो डालें। पिंक नमक जो होता है जिसे हम नमक, कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, जिसके हजम में पहले से मेथी में HCl कम हो चुका है, हजम ही नहीं कर रहा, सही। उसका दिल कर रहा तुरस चीज़ खाने को, ठीक है। वो जैसे डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं नींबू पानी, उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाले, वो पिए, कमाल हो जाएगा। कमाल हो जाएगा। यानी जो कुछ खाया पिया वो हजम हो हाँ, जाएगा, बेहतरीन, बिल्कुल हो जाएगा। बेहतरीन हो और फिर दिन में कितनी दफ़ा खा लेगा वो? जब ज़रूरत है भूख का, जिस वक्त भूख लगे खाना उस वक्त खाना, बिल्कुल ठीक है और पानी का तल्लक है, जिस वक्त प्यास लगे तब पी। जी अगर आदमी दो चीज़ों को समझता है वो इंशाल्लाह बीमार नहीं होगा। जी, बिल्कुल ठीक है। भूख लगे तो जी, ग़िज़ा, प्यास लगे तो पानी। पानी ज़्यादा पिए। हाँ, आम तौर पे आवाम में एक बात मशहूर है कि निहार मुँह पानी पीना मना है। हाँ हाँ, कई लोग सवाल करते रहते हैं कि पानी कब पीना चाहिए, खाने के दरमियान, के शुरू में, के आखिर में। असल में सुन्नत में इस तरीके में कोई हदीस पाक जिक्र बिल्कुल नहीं। सही सही सही। पानी का तल्लक प्यास के साथ, जब भी लगे पिए, जब भी लगे पिए, हाँ। और जिस्म की नीड है। और दूसरा तिब की किताबों में बातें लिखी हुई हैं, सही। उसको हमने गौर से पढ़ा। जो इंडियन तबीब हैं, हाँ, वो आयुर्वेदक वाले वो कहते हैं सुबह सुबह निहार मुँह मटके का पानी पीतना ये फजीलत रखता है। हाँ। और जो यूनानी है वो कहते हैं जिसने सुबह निहार मुँह पानी पिया वो मौत के अच्छा, मुँह में चला जाएगा। अब हम इसके दरमियान में रहते हैं, दरमियान में। हमने दोनों की बात को देखना है। वो सर्द इलाके के थे, वो सही कहते हैं भी सर्दी में ना पिए, ना पिए, ये गर्म इलाके को कहते हैं पिए। Exactly. अब हम उसको देखते हैं कि तलब कब है तब पिए। बात असल में यही हो जाती है हकीम साहब कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी नीड डिफरेंट है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, मेरी नीड डिफरेंट है। डॉक्टर साहब स्मार्ट से आदमी है, हो सकता है इनको सारा दिन प्यास ही न लगती हो तो बस जब तलब हो, ये सबसे बेहतरीन हिदायत है कि जब तलब है तब ले। तब दें, बिल्कुल ठीक है। आप सब मेहमान जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, ईद का मौका है, मुझे वैसे थोड़ी सी शरारत भी सूझ रही थी, तो मैंने कहा हमने बड़ी शकील किस्म की गुफ्तगू भी कर ली है, तो थोड़ा हम लोग थोड़ा चिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आज की ईद जो हमारी इस वक्त चल रही है बड़ी मसरूफ़ है, ज़िम्मेदारियों वाली है। डेफिनेटली आप ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर सिर्फ काम ज़िम्मेदारी से शुरू होता है और दिन ज़िम्मेदारी से ख़त्म हो जाता है। तो इस सूरत हाल में आज भी देखें ना, ज़िम्मेदारी निभाते हुए हमारी एक कॉल पर आप आज के दिन आ गए हैं। यकीनन मुझे यकीन है कि घर पे बेगम भी तिलमिला रही होंगी कि आज भी भाग गया काम के लिए। तो कैसा फ़ील होता है कि मतलब एक बचपन की ईद और आज की ईद के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो क्या आप दिल करता है कि उस मतलब एरा में हम लोग दोबारा चले जाएं? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। मतलब वो दौर जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है और ईद सिर्फ एक मतलब ईद एक सबसे खुशी का ही नाम है ना। उसमें तो जो बचपन में होते हैं तो सिर्फ एक खुशी का ही वो मौका भी होता है और सारा होता है। सही। और वो जो एक केयर फ्री सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली अब जो है वो एक ज़िम्मेदारी भी है, अब काम भी करना है, सारा कुछ है। तो वो दौर तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी एतराज़ होगा कि हम जो है बचपन में ना जाएं। मतलब वो बचपन में तो सब ज़्यादा अच्छे से ईद एंजॉय करते हैं। सही। तो इसमें कोई शक नहीं है। सही सही। मुझे यकीन है कि हकीम साहब भी मैरिड हैं, आप भी मैरिड हैं। आप मैरिड हैं? नहीं, मैं नहीं। आप मैरिड नहीं, आप भी मैरिड हैं। तो मतलब इन तीनों के घर में तो हांडी पकी होगी। आपका हम क्या करेंगे आज? कहते हैं ना कि किंद ने व्याह दे पक्के परोठन ते छड़ियां दी अग भी ना बल्ले। आज हमने आपके लिए खाने का एहतमाम कर दिया है ताकि आपको ये एहसास ना रहे कि आपकी जो है वो बेगम नहीं है और आज के दिन आपको नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमान ग्रामी का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मुबशर अली हसन साहब, हकीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इकराम राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, डॉक्टर हंसला इरफान साहब, आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यकीनन इस खूबसूरत से वक्त में वक्त निकाल कर यहाँ पर आना एक बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है और ये ज़िम्मेदारी आपने बखूबी इसलिए निभाई कि हम लोगों का जो प्रोफेशन है वो इंसानियत की खिदमत है। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी के लिए हम आपके मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। रब के इनाम लाई, उम्मत के नाम आई, अल्लाह की रहमतों का लेकर पैगाम आई। ईद उल अज़हा मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक।